Shall we start? All of you are ready? Shall we start the class? Please, you have to nod over this one, okay? You have to give nod. Am I audible to you? ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ನಾ ಮಾತನಾಡೋದು? ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಸ್ ಓಕೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Is it okay? Is it audible? Everybody is set now? Okay, right. At the outset, first of all, I would like to welcome you all to CSI family with lots of hopes and colorful dreams. You have entered or you have taken admission to this college, one of the most prestigious commerce college in the state. You are lucky enough to get admission in this college, that I mean to say. So, when the situation demands like this kind of classes, so we need to adjust with the situation and we have to go with the situation. That is why the situation has forced us to involve in this online classes. So it is a new process to all of us that we are learning, and it is a kind of experiment for all of us to have such classes. Okay, first of all, I introduce myself to all of you, but it is not possible to introduce yourself in this class. Okay, only my introduction is possible here. So later on we will see. Okay, when the actual classes are started, then we shall meet. So myself, as in your message already, my name is known to you. I am Dr. S.V. Hegda, head of the Department of Commerce in this college. I have been serving in this college for the last 22 years, and I have been in this profession for the last 27 years in the field of commerce education. So, I engage, I teach for two people for this semester. Financial accounting part 1. Before I go to the introduction to the subject, I want to share some views with few people about the course structure, because this year entirely the new syllabus, new structure, and for that matter you are so lucky that you are in CBCS course, CBCS system, CBCS system. It means choice-based credit system. You are the first batch student under this system. That's why you are lucky enough, I think. In a new course structure, you are learning, you are pursuing your degree, BCom degree. This CBCS choice-based credit system course, that is BCom degree, as usual it is 3-year degree course. 3 years, annually it is 3 years degree course. Under this 3 years, having 6 semesters. Total, you have to undergo the process of 6 semesters in 3 years. Now, right now, you are in first year BCom, that too in first semester. First year BCom in first semester. Each semester will have 4 months duration. Each semester will have
4 months duration. In morning class, Professor C.H. Patil has welcomed you on behalf of college, on behalf of principal, on behalf of the management. Hello. Okay. On behalf of management, on behalf of principal and all the staff members, once again I welcome you people. That is my basic duty. In morning class, Dr. C.H. Patil has engaged you, I think from 11 to 12. Am I right? Am I right? From 11 to 12. He's head of the Department of Economics, the senior most professor in your college. He has engaged 1 hour class today morning and he has inaugurated the class now. Once again, there is no need of class. So this is the second class for you people that I am engaged. Now, there are 6 semesters. Am I audible to you? Am I audible? Clear is a 5 clear is a no problem. Be comfortable. Be comfortable. Don't worry. This is for 1 month or 2 months arrangement. Okay. Next we will go. No problem. But in online class also we'll try to deliver okay as effective as the offline class. Don't worry. Okay. Now in total 3 years BCom degree course, you will have 6 semesters. How many semesters? 6 semesters. Right now, you are in first year program, first year of the 3-year degree, then that too in first semester. Each semester duration is 4 months. After every 4 months, you will have semester end examination. That is like final examination. Semester end examination. It means that you have to go through totally 6 semester examination, final examination, 6 examinations. In each semester, before you go for final examination, you will have 2 internal tests. You will have 2 internal tests. Because you are directly you are joining here from PU, the system in PU annual system irutte. Alli annual system irutte. Illi ನೀವು entirely semester system ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ you will have 2 internal tests. 2 internal tests. After 12 weeks of first semester, there will be 1 test, first test, internal test. Then after another 10 weeks, then there will be a second internal test. Internal test for 20 marks. Each internal test for 20 marks. Is it okay? You have to take 2 internal tests. That is compulsory for you people. Then you have to take the semester end final examination. Is it okay? In new syllabus, because the old syllabus has gone, you are in CBCS system. You are in CBCS system. Your marks and percentage will be given as on the basis of this one, gradation. A plus, B plus plus. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು CBCS ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮಗೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ you will have to learn totally 8 subjects. ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ,
ನೀವು ಆನ್ಯುವಲ್ PUC ಅಲ್ಲಿ 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 8 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಿನ ನೀವು 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ತ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವು ಬದಲೇನೆ ಬೇರೆನೆ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಿ. 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 8 ವಿಷಯ ಇರ್ತವೆ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 7. ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 7. ಹೌದಾ? ನಂತರ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ವರ್ಷ. 3ನೇ ವರ್ಷನೂ ನಿಮಗೆ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. 6 ಇಲ್ಲ ಕನಸೋದು. 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? SSLC PUC. ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 8 8 16 16 14 30 30 14 44 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ. PUC ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತೀರಿ? 12 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಡಿಗ್ರಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತೀರಿ? ಡಿಗ್ರಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಿ? ಟೋಟಲಿ 44 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಕಾಮ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ you will be having a thorough knowledge on 44 subjects. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಬಿಕಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 44 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಬಿಕಾಮ್ಗೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆದೇವೆ ನಾವು. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ 154 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು 140, 42, 44 ಹೀಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಬಹಳ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 154 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಅವರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಓವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ. ಎಸ್, ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, ಆ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದೆನ್ MIL. MIL ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ತಗೋಬಹುದು, ಹಿಂದಿ ತಗೋಬಹುದು, ಅಡಿಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ MIL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉರ್ದು ಇರುತ್ತೆ, MIL ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ MIL ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇವು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ED, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಆಮೇಲೆ 6ನೇದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆನಂತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್, environmental science. Environmental science, it is purely science subject. MSc botany, MSc zoology, ಇವರು ಬಂದು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್, ಪರಿಸರ ಕುರಿತು, which is compulsory subject for you. Environmental science. Totally there are 8 subjects, right? Basic English for 100 marks. Language, another language for 100 marks. All these subjects for 100 marks except environmental science. Environmental science is for 50 marks. So environmental science is of 50 marks. So totally how many marks are there for first semester? 750 marks. There are 8 subjects for 750 marks. Environmental science ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನಿದೆ, 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನಿದೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೇಳೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಬರೀದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ, ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹೌದಾ? ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನೇ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್
which is supposed to be very clear and other. No. Okay, don't worry about that. ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಓಕೆ 750 marks. Then come to second semester. Second semester ನಲ್ಲಿ first two subjects will be continued. ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, MIL ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 50 marks. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಈಗ ತಲೆ ಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, 1 to 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾದ ನೋಡ್ರಿ? 2, 4, 5. ಹೌದಾ? 5. ಇನ್ನ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ದೆನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ, 1 more ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಟೋಟಲ್ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ 750 marks. 8 subjects, 750 marks. Follow? Are you following? Any problem with the hearing? ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗೋಣ ಹಾಕ್ರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡೋಣ, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು 750. ಈ 750 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡು, ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ not for 100 marks, it is for 80 marks. You have to write examination at the end of semester for 80 marks, not for 100 marks. But in 20 hengri andre another 20 is internal assessment. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಟೀಚರ್ಸ್, ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 20 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ? 20 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you will get 10 internal marks out of 20. Then another 10 marks for internal test. ಎರಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. 1ನೇ ಟೆಸ್ಟು, 2ನೇ ಟೆಸ್ಟು. 1ನೇ ಟೆಸ್ಟು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಟೆಸ್ಟು, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ ನಾವು 10 ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20ಕ್ಕೆ 20 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಈ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು 2 ಟೆಸ್ಟಿಗೆ. ಮ್ಯಾಲಿನ 10 ಅಂತೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಿನ 10 2 ಟೆಸ್ಟಿಗೆ. 1ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 1ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಒಂದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 10ರಲ್ಲಿ 5 ಬಂತು. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ 5 ಬಂತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10 ಬಂತು. ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20. ಈ 20 ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೀವು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. 80ಕ್ಕೆ ನೀವು 80 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೆ 20 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೆ 70 ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ 20ಕ್ಕೆ 20 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ. 100ಕ್ಕೆ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 80ಗೆ ನೀವು 70 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ 20 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 90 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೆ 10 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೆ 80 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಿರೋ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರೀತಿರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೊಬ್ರು ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋದು, ಬೇಡದವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು ಹಂಗೇನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ performance in your internal test. There is no question of personality, then bias giving marks. No. No such things are going on. ಇವು ನಿಮ್ಮ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು 100% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ you need not to beg the marks with the teacher. If you are so regular to the class, your 10 marks are given, taken for granted. Along with that, test ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಓದಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ 20 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 20ಗೆ 18 ತಗೊಂಡ್ರಿ, 16 ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 20ಗೆ 16, 17, 18, 19, 20 ತಗೊಳ್ಳೋ ಮಂದಿನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 20 ಇಂಟರ್ನಲ್, 80 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ. ಈ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಂಟರ್ನಲ್, 40 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10 ಇಂಟರ್ನಲ್, 40 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್. ಈ 10 ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಅಗೇನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇನ್ನು 5ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ 20 ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 40 ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 50. 100 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಪ್ಲಸ್ 80. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ 80 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, 80 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 80 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಯು ನೀಡ್ ಟು obtain 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತದು? 35 ಇತ್ತಲ್ಲ, 35. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ 35 ಅಲ್ಲ, 100ಗೆ 35. ಇಲ್ಲಿ 40. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಚಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, 40 that you need to take out of 100. ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 40 ಬೇಕು. 40 ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಫೇಲ್. 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಈ 40ಯಲ್ಲಿ
ನೋಡ್ರಿ, ಈ 40ಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ 20 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ 20 ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ 20 ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 80ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 20 ಬರ್ಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು? ಇನ್ 20 ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ? ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ 80ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದು 40 ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ 80ಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಿಮಗೆ 8 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್. 32 + 8 40, 32 + 8 40. ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ 20 ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 80 20 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 40 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು? ಫೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ 32 ಬಂದು 8 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 40 ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 80ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್? 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್. 32 ಬಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ 20 ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 52 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 40 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 60 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 50 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 70 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 60 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 80 ಆಯ್ತು, 100. ಇಲ್ಲಿ 70 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 80 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100. But you need to obtain minimum 32 marks out of 80 marks in semester end exam, which is compulsory. Is it okay? ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಆಕತಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅದ್ರ ಡಿಟೇಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ? ಬಿಕಾಮ್ 3rd 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್ 2ಗೆ 3rd and 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಇರಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏನಿರ್ತವೆ? ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇ ಕಾಮರ್ಸು, ಟ್ಯಾಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಅದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, 1-2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಇಲ್ಲಂತೂ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. 8ರಲ್ಲಿ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ BA ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ, BSc ಅವರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಗ್ರಿ ಓದತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪದವೀಧರನಿಗೂ ಅದರ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಾವು ಬಿಕಾಮ್ ಓದ್ಲಿ, BA ಓದ್ಲಿ, BScನೇ ಓದ್ಲಿ, ಇವೆರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲೇಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. 3rd 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಳಿತವೆ, 700 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ
ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಕೋಪ್ in both the language. Is it okay? Shall I proceed for the next aspect? Right. ಈಗ coming to the financial accounting subject, which I am going to teach now. Financial accounting. Financing. The title of the paper is. The title of the paper is. Hello. ಯಾಕ ಯಾಕ Is it okay? Is it audible now? Audible? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Financial accounting paper 1. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 80 ರಿಟರ್ನ್, 20 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ PUC ಓದುವಾಗನೇ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಭಯ ಬೀಳೋದು, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೇನೇನೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿತ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮಿತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೂಡ್ಸೋ ಲೆಕ್ಕ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಳೆಯೋ ಲೆಕ್ಕ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಿಸೋ ಲೆಕ್ಕ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಿಸೋ ಲೆಕ್ಕ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅದು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿಮ್ ತಯಾರಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮಯವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 1 ತಾಸು ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಪಾಠ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಾನೆ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. 2 ತಾಸು ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ತಾಸು. ನಾನು 1 ತಾಸು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮರಳಿ ಪಾಠ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು, ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಒಂದು ½ an hour ಕೂತು, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಲಥಾರ್ಜಿಕ್ ಆಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಹೇಳಿದ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕುಂತ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು 200 ಪೇಜಿನ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು 200 ಪೇಜಿನ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್, ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ ಸೈಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬೇಡ, ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್. ಅದು ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅನ್ರೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ರೂಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಶುರುವಾತಿಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು 200 ಪೇಜಿನ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ರಫ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ರಕಳೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ವಿಷಯಕ್ಕೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ತೀರಾ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರಿಟನ್ ಬಾಯ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವ? ರಿಟನ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಕಡ್ಕೋಳ್. ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತೀರಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಬದಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ಗೆ, ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಬಾಯ್ MB ಕಡ್ಕೋಳ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುವಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ MB ಕಡ್ಕೋಳ್ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ಬೆಲೆಗೇನು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೂ ಸುವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ನೀವು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಸದ್ಯ ಬಿಕಾಮ್ 2 ಬರೋರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್ 2 ಬರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಳೇದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸದ್ಯ ಬಿಕಾಮ್ 2 ಏನ್ ಹೋಗೋರದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, PUC ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದವ್ರು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರಿ, ಅವ್ರೇನು ಓದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಕಾಮ್ 1 ಓದಾರಲ್ಲ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಡೀತದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾಠ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, MB ಕಡ್ಕೋಳ್ ಪುಸ್ತಕ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದು, ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಇದು ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ರೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪೇಜ್ ತಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು MB ಕರ್ಕೋ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೋ, ನಾಳೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೋ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹೌದಾ? ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ ಹಿಂಗೆ ಸರಿಸಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಟು ಯು ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಲೋ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಬರೀ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನೀಗ? ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು? ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೋ ಮೆಸೇಜು, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೆಗಿಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಲೇ. ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ತೀರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ಇರೋರು ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ನಾ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮರುದಿವ್ಸ ಬಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದೇನೀಗ, ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಫುಟದ ಸ್ಕೇಲು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಲಿ ಎಳಿಬೇಡ್ರಿ ಗಜಿಬಿಜಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಕು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಇರೇಸರು. ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಪೆನ್ನಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಫೂಟಿನ ಸ್ಕೇಲು, ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು, ಆನಂತರ ಒಂದು ಬುಕ್, ಯಾವುದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೈ MB ಕಡ್ಕೋಡ್. ಆನಂತರ ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದನೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಆರಾಮಿರಿ. ಏನು ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರಾಮಿದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೆಡ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು shall we continue the class or we shall end up the class? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು
ಈಗ 1 ತಾಸು ಆಯಿತು, 7 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. another half an hour, is it okay? another half an hour can I take? Okay. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ನುಳಿದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸು ಪೋಯಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏನಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ, ಅವು 5 ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ಯೂನಿಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ತವೆ? ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ? 5 ಚಾಪ್ಟರ್. ನೀವು PUC ಯಲ್ಲಿ 14, 12, 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀವಿ, 1ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 1ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀವಿ, 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 1ನೇ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಓಕೆ. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ 1, ಯೂನಿಟ್ 2, ಯೂನಿಟ್ 4, ಯೂನಿಟ್ 5. 1ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅದು. ರೈಟ್. 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. 1ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು? ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಹೌದಾ? 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕತಿ, ಏನು? ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. 3ನೇ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 3ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ single entry system, double conversion of single entry system into double entry system. Conversion of single entry system into double entry. ಯಾರೋ ಈಗ ಬಂದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಈಗ ಬಂದಾರ ಅವರು. ಓಕೆ. 4th chapter, joint venture account. Joint venture account. 5th chapter, royalty account.
ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟು. ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು? ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬಿಕಾಮದ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಟೋಟಲ್ CBCS ಏನಂತ. ಆ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ, ಥರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ, ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? 750. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? 700 ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ 700 750ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಾನು ಕಲಿಸೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 80 ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಏನು? ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಚಾಪ್ಟರ್ 3, ಚಾಪ್ಟರ್ 4, ಚಾಪ್ಟರ್ 5. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಗ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಂಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ that we can. These are all independent chapters. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇವು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ನಾ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ PUC ಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಮಾಡಿರಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಇವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿರಿ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನೋ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 30-40% PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾವ because you have learned something about this already. ಏನ್ ಕಲ್ತಿರಿ PUC ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬ್ರಾಡ್ ಬಿಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ದ್ರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಕೋದು ಅವ ಅಕೌಂಟ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 30-40% ಕಲ್ತ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ, ಟಫ್ ಇರಲಾರ್ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇವು, ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು, ಈಸಿಲಿ ತಿಳಿಯುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ PU ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ PU ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ತಿರಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ ಬಂದಿರಿಲ್ಲ PUC ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ ಬಂದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಟ್ರೇಡರು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ಟ್ರೇಡರು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಎ ಟ್ರೇಡರ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ the earlier system, bookkeeping system, that is he has followed so far the single entry system of bookkeeping. Right now he wants to shift it from single entry to double entry bookkeeping. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಏನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್? ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಬಹಳ ರಾ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಫರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಅವಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾ ದುಡ್ಕೊಂತ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he wants to shift from single entry system to double entry system. What are the procedures to be followed while shifting from single entry system to double entry system? ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇವು ಮೂರು ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿರಿ. What are the advantages of single entry system of bookkeeping ಕಲ್ತಿರಿ. What are the disadvantages of single entry system of bookkeeping ಕಲ್ತಿರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ that have been already learned by you people. That is this is not a strange subject. Already familiar with this subject in future. These three chapters are ಇದ್ರಾಗಿನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದಗಳು, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ PUC ಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 5 ಇವೆರಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ you people. ಅದಕ್ಕೆ there you need more time to learn, more time to learn. That is why my teaching plan is like this. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, first I dedicate my time for teaching this royalty. First priority will be given to royalty chapter because it needs more time and it is a new thing for you people. A new concept is there that I have to explain so many things in this chapter. That is why to clarify these concepts. That is why vertical entry ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬರೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೋಗೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. My teaching plan is like that.
ಫಸ್ಟು ನಾನು ಕಲಿಸೋದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೀಗ? ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೇನು ಇವತ್ತ? ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅಬೌಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, CBCS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನಂತರ ನೀವು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವೇನು ತಯಾರಿ ತಗೋಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 o'clock ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ರೆಡಿ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಫೋನ್ ಹೆಸರೇ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಿ, ರೆಡ್ಮಿ, ಅದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನೋ ಬಂದಿರಿ ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಹೆಗ್ಡಾ ನಾ ಬಂದೇನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಫ್ರಾಮ್ HD 1901 ಅಂತ ಬಂದ ನೋಡಿ, ಯಾರು? ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತಾನೀಗ. ಓಕೆ ಸರ್ ಅವನ ಅಂದ. ಈಗ ಅವ್ ಬಂದಿದ್ದ ಈಗ ಏನಂತ 1901 ಅಂತ ಬಂದ. ನಾಳಿಂದ ಆತ ಹೆಸರಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೋ ಅದಾರ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಝೂಮ್ನಲ್ಲಿ 300 ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, 500 ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು, ನೀವು ಲೇಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಇರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೆಂಗಿದು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಝೂಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. 1000 ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಹಿಂದೆ ಹಂಗಿರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ 6 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮುದ್ದಾಮ್ ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 or 2 ಕ್ಲಾಸು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ತಾಸು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದು 1.5 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ 1 ತಾಸು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 ತಾಸಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿನ ನಂತರ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1-2 ತಾಸು ಮಾರ್ನಿಂಗು, 1-2 ತಾಸು ಈವ್ನಿಂಗು ನಿಮಗೂ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕೇಜು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಮೊಬೈಲದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 ತಾಸು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ 2 ತಾಸು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ತಾಸು 1.5 ತಾಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ನಾನು 2 ತಾಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ 1 ತಾಸು, ಒಂದು ದಿವಸ 45 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ದಿವಸ 1 ತಾಸು 15, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ 1 ತಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ದೌಡ್ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೌಡ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನನಗೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ನಿಮಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದರ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೇವೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಯಾವ ಫೀಲಿಂಗು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಕುಂತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ accept the situation as it is. Don't blame the situation. Don't blame the system. Our mentality should be like that. You know, our mentality should be like that. Also, we have to be ready to accept any kind of situation. Any kind. We are ready to accept any kind of situation. And at the same time, accept the people as they are. People are not going to be changed for your sake. Only I have to change myself in order to adjust with the people. Accept the people as they are. Accept the situation as it is. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರ ಆದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ CSI ಕಾಲೇಜು ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಈ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಬೇಡ, ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಯೋಜನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ CH ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈವ್ನಿಂಗು ನಾವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಲಿಂಕ್ at 5:55 PM. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 5:55ಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಪಟ 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 ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 6 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 6:05 ನಾನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು, ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು, ಸ್ಕೇಲು, ದೆನ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಂತು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸೀರಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕುಂತು ಕೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವ್ಯಾವ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ?
ನಮಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದೇ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇದು ಹೊಸದೇನೆ ನಮಗೂ. ನಮಗ 100 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತಾಡುವಂತ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸನೇ. ಆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಾ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸದಾ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕನ್ನು, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾರ್ದೇ, ಹೇಳ್ತಾ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡೋದು, ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇವಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಿ. ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಠ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಮ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ CSI ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನೇನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ರಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಾಜುಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಫೇರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ ಅಂದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಫೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಜು ಒಂದು ರಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದನ್ನ ರಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಫೇರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಡಿಟೇಲ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ನಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅದಾವು, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅದಾವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ 1, 2, 3 ದಿವಸ ನಾನು ಥಿಯರಿನೇ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಯರಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕಲಿಸುವಾಗ ಭಾಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಥಿಯರಿ ಐತಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಥಿಯರಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಯಾರು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ, ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಂದು ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ 2 hours 3 hours ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ನಾವು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮುಗೀತಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Thank you so much. Tomorrow at 5:55 start with 12. ಆಗ್ಬೋದಾ? So I wish you all the best for
these 3 years that you will be here with us. Okay, for 3 years you will be with us in our college, and these 3 years are very precious years for you people, and which can change your whole career and life. If at all you take it very seriously, these 3 years with wholeheartedly and with all commitment, definitely I will say that your career is going to be something else. Wonderful career that you have. Don't worry. ಈಗಿದ್ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳ ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. Is it okay? Is it tomorrow we shall meet?